اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا۔ کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس بڑی عزت تھی اور بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور ناتواں شخص دروازے پر کھڑا ہے جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے دربار میں پیش کرو۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ لائی ہے، اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں۔ آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر سمجھانے کے باوجود یہ بضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہوگا، لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا، اور پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ اس کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ دور دراز ملکوں سے بھی سیاح یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پراسرار تھا اور اس پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امنڈ آیا۔ جنید پہلوان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ اکھاڑے کی طرف لاکھوں انسانوں کا ہجوم اس مقابلے کو دیکھنے آیا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت اپنے سلطنت کے اراکین کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پراسرار شخص پر لگی ہوئی تھی جس نے جنید جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا، پھر بھی لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا۔ اس کے حامی لمحہ بے لمحہ نعرے لگا کر اس کا حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر محو حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سارے لوگ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگے۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائش شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتا، اجنبی نے آہستہ سے جنید سے کہا، اے جنید، ذرا اپنے کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی بات سن کر جنید قریب ہوا اور کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے، میرا ایک چھوٹا سا کنبہ ہے، کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں، خاندانی غیرت کسی سے دست سوال نہیں کرنے دیتی، سید زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے، آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان حشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔
तुम्हारी मुल्क की शोहरत और एजाज़ की एक कुर्बानी ख़ानदान नबूवत के सूखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफ़ी होगी। तुम्हारी ये कुर्बानी कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले जुनैद पहलवान के जिगर में उतर गए। उसका दिल घायल और आंखें अश्कबार हो गईं। सैयदजादे की इस पेशकश को फ़ौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शोहरत और इज़्ज़त अज़मत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबे वबारक वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हे की ताख़ीर ना की। फ़ौरन फ़ैसला कर लिया कि इससे बढ़कर मेरी इज़्ज़त और नामूस का और कौन सा मौका हो सकता है कि दुनिया की इस महदूद इज़्ज़त को ख़ानदान नबूवत की उड़ती हुई खाक पर कुर्बान कर दूँ। अगर सैयद घराने की मुरझाई हुई कलियों की शादाबी के लिए मेरे जिस्म का खून काम आ सकता है, तो जिस्म का एक एक कतरा तुम्हारी खुशहाली के लिए देने के लिए तैयार हूँ। जुनैद फैसला दे चुका। इसके जिस्म की तवानाई अब स्लिप हो चुकी थी। अजनबी शख्स से पंजा आज़माई का मुजाहरा करते हुए कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। पैंतरे बदले जा रहे थे कि अचानक जुनैद एक दाव लगाया। पूरा मजमा जुनैद के हक में नारे लगाता रहा। जोश व खरोश बढ़ता गया। जुनैद दाव के जोर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठता। दोनों बहम गथम गता हो गई। यक्का यक लोगों की पलकें झपकी। धड़कते दिल के साथ आंखें खुली तो एक नाकाबिल यकीन मंजर आंखों के सामने आ गया। जुनैद चारों शाने चुत पड़ा था और ख़ानदान नबूवत का शहजादा सीने पर बैठे फतह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो चुका था। हैरत का तलस्सम टूटा और पूरे मजमे ने सैयदजादे को गोद में उठा लिया। मैदान का फातिहा लोगों के सरों पर से गुजर रहा था। हर तरफ इनाम व इकराम की बारिश होने लगी। ख़ानदान नबूवत का ये शहजादा पेश बहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनागाह की तरफ चल दिया। इस शिकस्त से जुनैद का वक़ार लोगों के दिलों से ख़त्म हो चुका था। हर शख्स उन्हें हकारत से देखता गुजर रहा था। ज़िंदगी भर लोगों के दिलों पर सका जमाने वाला आज इन्हीं लोगों की तानों को सुन रहा था। रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। इशा की नमाज से फारुग होकर जुनैद अपने बिस्तर पर लेटा। उसके कानों में सैयदजादे के वो अल्फाज बार बार गूंज रहे। आज मैं वादा करता हूँ, अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान हशर में अपने नाना जान से अर्ज़ करके फतह और कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊंगा। जुनैद सोचता, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुझे ये शरफ हासिल होगा? क्या हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ये ताज पहनूंगा? नहीं, मैं इस काबिल नहीं। लेकिन ख़ानदान नबूवत के शहजादे ने मुझसे वादा किया है। आले रसूल का वादा गलत नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते जुनैद नींद की आगोश में पहुंच चुका था। नींद में पहुंचते ही दुनिया के हिजाबात निगाहों के सामने से उठ चुके थे। एक हसीन ख्वाब निगाहों के सामने था और गुम्मद खजरा का सब्ज़ गुम्मद निगाहों के सामने जलवा गिर हुआ, जिससे हर सिमत रोशनी बिखरने लगी। एक नूरानी हस्ती जलवा फरमा हुई, जिनके हुस्न जमाल से जुनैद की आंखें खैरा हो गई। दिल की कैफियत सरूर में डूब गई। दरो दीवार से आवाज़ें आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जुनैद समझ गए, ये तो मेरे आका हैं जिनका मैं कलमा पढ़ता हूँ। फ़ौरन कदमों से लिपट गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जुनैद उठो, क़यामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का नज़ारा करो। नबीज़ादों के नामूस के लिए शिकस्त की जिल्तों का इनाम क़यामत तक कर्ज रखा नहीं जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फ़तह व करामत का दिस्तार लेकर आया हूँ। आज से तुम्हें अरफानो तकरब के सबसे ऊंचे मुकाम पर फाइज किया जाता है। तुम्हें औलिया कराम की सरवरी का एजाज़ मुबारक हो। इन कलामात के बाद हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनैद पहलवान को सीने से लगाया और इस मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत ख्वाब में जुनैद को क्या कुछ अता किया, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इतना अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि जब जुनैद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह उनकी निगाहों में आ गई थी। हर एक के दिल जुनैद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज सर से उतार कर उनके कदमों में रख दिया। बगदाद का ये पहलवान आज सैयद अल ताहिफा सैयदना हज़रत जुनैद बगदादी के नाम से सारे आलम में मशहूर हो चुका था। सारी कायनात के दिल उनके लिए झुक गए थे। सुभान अल्लाह। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।